अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जग रचना सब झूठ है, जान ले ओ रे मीत, कह नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की पीत, ज्यों बालू की पीत। राम गयो रावण गयो, जाको परवार, कह नानक थिर कछ नहीं, सपने ज्यों संसार, सपने ज्यों संसार। चिंता ताकी कीजिए, जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को, नानक थिर नहीं कोई, नानक थिर नहीं कोई। जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल, नानक हर गुण गाय ले, छाड़ सगल जंजाल, छाड़ सगल जंजाल। जग रचना सब झूठ है, जान लियो रे मीत, कह नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की भीत, ज्यों बालू की भीत। जग रचना सब झूठ है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाह जी वाह, अच्छा लगा। हाँ जी, अज दा शब्द कौन करेगा जी? बिरथा कहों कौन स्यों मन की, प्लीज। मैं कर देना हूँ। हाँ जी, 711।
ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਕੌਣ ਸਿਓ ਮਨ ਕੀ, मैं लोभ ग्रस्यो दस हूँ जिस धावत, आशा लाग्यो धन की राहो। बिरथा को कौन स्यो मन की, लोभ ग्रस्यो दस हूँ जिस धावत, आशा लाग्यो धन की राहो। सुख के हेत बहुत दुख पावत, सेवत कर जन जन की। द्वार हैं द्वार स्वांजू डोलत, न सुध राम भजन की। मानस जन्म अकारत खोवत, लाज न लोक हसन की। नानक हर जस क्यों नहीं गावत, कुमत बिनासे तन की। बेथा कौन 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 स्यो मन की। बेथा कौन स्यो मन की। ਇਹਦੇ ਚਿਰਾਵ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ लोभ ग्रस्यो दस हूँ जिस धावत, आशा लाग्यो धन की। हर वक्त चारों तरफ सिर्फ लोभ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸਾ ਲੱਗਿਓ ਧਨ ਕੀ, ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ। ਸੁਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨ ਜਨ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜਨ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਥਾਟ। सेव करत जन जन की सेवा जो है, खुशामद जो है हर बंदे दी करते रहता है। यह जड़ा मन है। द्वार है द्वार सुहान जो डोलत, न सुध राम भजन की। हर वक्त दूसरे दे दरवाज़ियां दे कुत्ते दी वंगर बैठा होंदा है, मतलब कि दूसरे दे ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਖੋਵਤ, ਲਾਜ ਨ ਲੋਕ ਹਸਨ ਕੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जन्म जो है वो सारा व्यर्थ कर रहा है। सिर्फ वो यही है कि लोगों के उत्ते उन्हां दी मखौल करता रहना, उन्हां दे हंसते रहना उन्हां उत्ते, और व्यर्थ अपना जीवन जो है खराब कर रहा है। नानक हर जस क्यों नहीं गावत, कुमत विनाशे तन की। ते वो ये है जी रब दी सिफत सलाह है, कभी भी नहीं कर रहा, हमेशा मार्ग दूजे बुरे कर्मा होते ही हमेशा उन्हें दिमाग फिरया रहता है। This is what I thought I understood out of this. हाँ जी, any improvisation in there? Any addition, please? हाँ जी। ਇਸ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਨ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਲਾਲਚੀ ਹੈ,
ਅੰਦਰੋਂ ਉਸਦੀ ਲਾਲਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ Very good. ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਿੰਦਾ ਵੀ, ਲੋਭ ਵੀ, ਮੋਹ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸਭ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ? ਹੋਰ ਕੋਈ? ਹੋਰ ਕੁਛ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਲੈ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਗੁਣੀ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਹਾਵਤ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਰਥਾ ਕਹੂੰ ਕੌਣ ਸਿਉ ਮਨ ਕੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮਨ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਭ ਗਰਸਿਓ ਦਸਹੂੰ ਦਿਸ ਧਾਵਤ, ਆਸਾ ਲਾਗਿਓ ਧਨ ਕੀ। ਬਿਰਥਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਕਹੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਕੌਣ ਸਿਉ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਪੀੜਤ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਿਤ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਆ, ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਲੋਭ ਗਰਸਿਓ, ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਵਤ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਆਸਾ ਲਾਗਿਓ ਧਨ ਕੀ, ਇਹ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਦੀ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਕੈ ਹੇਤ, ਮਤਲਬ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ। ਹੁਣ ਜਨ ਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਆਰ ਹੈ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜੋ ਡੋਲਤ, ਨੈ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਕੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡੋਰ ਡੋਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਜੂ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਮਤਲਬ ਦੌੜ ਦੌੜ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਨੈ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ। ਹੁਣ ਸੁਧ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਝੀ। ਹੁਣ ਸੂਝ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਝ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਰਸਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਅਕਾਰਥ ਅਜਾਈ ਬਿਅਰਥ ਖੋਵਤ। ਮੈਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਲਾਜ ਨਾ ਲੋਕ ਹਸਨ ਕੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਰਸਿਆ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਤ।
ਇਹ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਫਤ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਕੁਮਤ ਵਿਨਾਸੇ ਤਨ ਕੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤਨ ਕੀ ਮੀਨਸ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਕੁਮਤ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮਤ, ਯੈਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਭੈੜੀ ਮਤ ਉਹ ਖੋ ਜਾਵੇਗੀ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਜ਼ਾਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਈ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਸਮਕਾਲੀਨ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ, ਹੁਣ ਜਨ ਜਨ ਕੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਧਾਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮਹੰਤ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਦਾਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਵਤ ਕੁਮਤ ਬਿਨਾਸੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨ ਤੋਂ, ਸੋ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਬਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਐਨੀਵਨ ਐਲਸ? ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਸਮਨ ਨੀਡਸ ਟੂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਹੋਰ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ 536। ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹਾਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹ ਕਰਕੇ। ਯਹ ਨਹ ਕਹ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਯਹ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਕਾਇਓ ਕਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੇ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦੁਲਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਲਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ Before I should- ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਕਰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੌਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਕਰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰ list ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣੇ- ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਨਰਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। Yeah, that's what I thought today is going to be. ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 537 ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਵਿਆਗੜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਰਵਦੀਪ ਪਲੀਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ। यह मन नैक न कहो करे, सीख सिखाए रहो अपनी सी, दुर्मत ते ना टरै रहाओ। ये भी से लाइक सिमिलर थॉट है कि जेड़ा मेरा मन है ये मेरा बिल्कुल भी रत्ती भर भी मेरा कहया नहीं मनता। जिस तरह अगर मैं अपने मन नू डिवाइड करना कि एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड बोल रहे कि जेड़ा मेरा मन है मेरे बिल्कुल भी कंट्रोल विच नहीं है, मेरे बिल्कुल भी रत्ती पर भी मेरा कहना नहीं मनता। सीख सिखाए रहो अपनी सी, दुर्मत ते ना टरै। ते अपनी ही तो अब दुर्मत ते ही चलता रहता है, दुर्मत दे रस्ते तू बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाता। लेकिन मैं उसनू कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता हाँ
ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਭਇਓ ਬਾਵਰੋ ਹਰ ਜਸ ਨਹਿ ਉਚਰੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਵਰਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜਸ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਸਾਉਂਦਾ। ਕਰ ਪਰਪੰਚ ਜਗਤ ਕੋ ਢਹਿਕੈ ਆਪਣੋ ਉਦਰ ਭਰੈ। ਢਹਿਕੈ ਆਪਣੋ ਉਦਰ ਭਰੈ। ਤੇ ਫਿਰ परपंच करके कुछ भी दिखावा करके ठगी करके कुछ भी अपने डिफरेंट टाइप दे काम चलाकियां करके ते पूरे जगत नू ठगन की कोशिश करता रहता है मेरा मन। ते अपने सारी माया अपनी साइड करने की कोशिश करता रहता है। सवान पूछ जियो होए ना सूदो कहो ना कान धरै। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਕਦੇ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਹਿਓ ਨਾ ਕਾਨ ਧਰੈ, ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਅੱਛੀ ਐਡਵਾਈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਜਾਣਤੇ ਕਾਜ ਸਰੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ परमात्मा का नाम नित मीन सदा हर वेले रात दिन परमात्मा नाम भजदा रहे, ताई सारे जिहड़े काम हैं काज हैं ये सार होणगे, ये सिरे चढ़नगे। हाँ जी, कोई होर इहदे च एडिशन? हाँ जी प्लीज, कि मैं ना लवां? एक शब्द से भी गुरु जी ने पिछले शब्द आकर मतलब मन नू ही हर एक जगह समझाते रहते। उत्थे भी यही कुत्ते नाल ही कंपेयर किया है, इत्थे भी होई। उत्थे लालची है, लालच कुत्ते आकण लालच करता रहता है, इधर उधर मुंह मारदा रहता है। इत्थे कुत्ते दी पूंछ जिस तरह सिद्धी नहीं होंदी, साडा मन नहीं सुधरदा, सुनदा नहीं है, मस्ती च लग्या होया है, दुनियादारी च नाम बचदा नहीं, बस मतलब लानता ही दे रहे हैं मन को। Worse than a dog. That's it. Yeah. कोई और? I have just a question. ए मन होता है कि माइंड होता है जो कि कंट्रोल करता है सब कुछ? माइंड। अंग्रेजी च माइंड होता है, पंजाबी च मन होता है। हार्ट नहीं, मन हार्ट नहीं होता। हार्ट दिल, वो दिल है। ओ अच्छा, ओके ओके, गॉट इट, ओके ठीक है। I was saying दिल। Thank you. सो ਇਹਦੇ ਚ ਨੈਕ ਨਾ ਕਹੇ ਉਹ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੂੰ एनालिटिकल सोचिए कि मेरे अंदर मैं कौन है, या मेरी आत्माएं, विवेक, या मेरा मन है। ते ओदी गल हो रही है कि मेरा मन जिहड़ा है वो, अच्छा मैं नहीं कहंदा इनू, मैं कौन हूं ना कहन वाला? Am I making sense? मैं इनू कहना, दैट मीनस के मैं मन तो तगड़ा वां, मैं मन नू समझा सकदा, पर मन ते मैनू सोचां दिंदा है ते मैं वो करदा। मेरे कोल ते सोच है ही कोई नहीं जिहड़ी मैं मन नू समझा सकां। मैं ते सगों मन दे मगर लगदा। ते मन इन्ना बलवान है कि मेरी जिहड़ियां थॉट्स ने, जिहड़ियां विवेक तो भी उपजदियां ने, ये उन्हां नू भी कई बारी ओवरपावर कर लैंदा। So this is the struggle between me, I mean my vivek and man, के विवेक मेरी जिहड़ी है, विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई, जदों मैं गुरु दे डोमेन चों मन नू झाड़दा वां ते फिर मन नू समझाण दी ताकत रखदा वां मैं। पर जदों मैं डोमेन दे विचों बाहर आके कुछ कहना चाहना ते मेरा मन मेरे आखे नहीं लगदा।
सीख सिखाए हुण मतलब हैगा कि नैक ना कहे ओ करे, मेरा आखा नहीं मनदा। मैं इनू कहना कि तू पाठ कर लै, कहंदा नहीं अज छुट्टी है पिया रहो। मैं इनू कहना कि हुण अगले हफ्ते लई याद कर लै, ये कहंदा कोई गल नहीं, बाकी काम च तू मुलव्वस रह ते क्लास दे विच देखी जाएगी। ये है मेरा मन, नैक ना कहो करे। फिर सीख सिखाए रहे हो अपनी, अपनी मारदा रहिंदा है। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਇੱਕ ਅਥਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੌਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਯੂ ਸੈਡ ਇਟ ਰਾਈਟ। ਸੀਖ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸੀ ਦੁਰਮਤ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤੇ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਨਨੈਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮਸ ਪਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇੱਕ ਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਔਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਭਇਓ ਬਾਬਰੋ ਹਰ ਜਸ ਨ ਉਚਰੇ, ਹਰ ਜਸ ਨਾ ਉਚਰੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਕਰ ਪਰਪੰਚ ਜਗਤ ਕੋ ਢਾਕੈ, ਆਪਣੋ ਉਦਰ ਪਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਉਦਰ ਦੀ, ਕੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਨ ਦਾ ਤੇ ਉਦਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾਓ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ we are elevated already by the Guru's grace, so we cannot just go by whatever is written, we have to think outside the box. so ਕਰ ਪ੍ਰਪੰਚ ਜਗਤ ਕੋ ਢਾਕੇ ਆਪਣਾ ਉਦਰ ਪਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਉਦਰ ਭਰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ? Please, anyone? ਕੇਵਲ ਜੀ, ਕਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੱਕੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, unconscious desires. Oh, thank you. ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ, ਮਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੜੂੰਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬਡ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਬਸ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾ ਮਨੂ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਥਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ I have a mom wrapped around my finger, I have dad wrapped around my finger. ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। That's what my mind does. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਨ ਪੂਜੋ ਪਇਓ ਨਾ ਸੁਧ, ਕਹਿਓ ਨਾ ਕਾਨ ਧਰੈ, ਤੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ, ਜਾ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰ, ਜਾ ਤੇ ਕਾਜ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਧਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਮਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। There you go. So we have to highlight that. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੈਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਨੈਕ ਨਾ ਕਹੇ ਜਰਾ ਵੀ, ਰਤਾ ਵੀ, ਰਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ, ਰੀਣ ਮਾਤਰ, ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, not a bit, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਵ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਚਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਵਾਂਟ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਮਾਈਂਡ। ਚਲੋ ਮਾਈਂਡ, ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ 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 ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ, he is fastest thing in the world and very strong in the world, and
he is very hard to put on the right path. ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ, ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ, ਕਈ ਦੀਆਂ ਕਈ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਇਸ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਮਾਈਂਡ, ਉਹ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਆ, ਪਰ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੇਜ਼ੀ, ਇਹ ਸੁਸਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਧੁਰਮਸਤਕ ਭਾਗ ਧੁਰਮਸਤਕ ਭਾਗ ਚੰਗੇਰਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਛੱਡਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁੱਤੀ ਆ ਤੇ not paying attention, so mind will keep on doing the damage. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ we have like a abundance of like ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ, we have so much of it. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੈ ਮਨ ਮੁਖ ਨੀ ਬੂਝੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ, ਅੰਧਾ ਜਗਤ ਅੰਧ ਵਰਤਾਰਾ, ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰਾ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਆ ਜਾਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਆ, it is stronger, it shut down the mind, confront it so strongly, and then he start listening the wisdom, and then ਸਹਿਜੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, you have I have myself, I just correct him right away. So look, this is the one you want giving me the thought to do this thing. So if I follow you, how I gonna look in this world? ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਜ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਏਦਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਨੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਵਿਵੇਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆ। ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕੋਲ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਵਿਚਾਰ, ਧੀਰਜ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਬਹਾਦਰੀ, ਹੌਸਲਾ, ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਮਨ ਕੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਟੱਕਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਫ I can able to be awareness myself, then I can may escape myself or protect myself from this idiot. ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ brought it up. ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਹੈ। ਆਈ ਫੀਲ ਇਟ ਦਿਸ ਵੇ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਜ਼ more powerful. I kind of disagree with the thought I'm not the thought, acceptance ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਮੇਰੀ ਲੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਚਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਫਰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਈਸੈਕਟ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਇਨ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਥਰਾ ਨਿਆਣਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਫੱਟ ਆਵਾਜ਼, ਓਏ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛਿੰਦਾ ਪੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਚਾਂ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਕਾ ਚੌਂਦ ਹੈ ਛਾਈ। that's a state of bewilderment। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਨੇ ਫਰਦਰ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਰਮੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਸਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, he is so much used to, ਕਿ ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਡਰਾਈ ਹੈ ਕੰਮ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੇਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੇ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਜੂਕ ਬਾਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਿਰਫ ਸੋਚਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਮਾਈਕੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਲਿਮਿਟ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵਿਵੇਕ ਨੇ, ਬਸ ਬਈ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ, ਜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਜੋਗੁਣ, ਟੋਟਲ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਟੋਰਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਨਾ, ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ। Am I making sense? Not always. ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ, ਹਾਂਜੀ, Not all the time is like that. ਨਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ not always, of course। ਜੇ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, I have money, I can spend it here, I can do this that way। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਏਡਾ ਪੈਸਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦਾ ਅਦਰ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਥਾਟ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ੌਕ ਵਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰਹੇ ਕਿ ਵਨਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਈਨੈਸ, ਅਦਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤੋਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ। ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੀ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਸਟ ਫॉर ਦਾ ਨੇਮ ਸੇਕ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ।
ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮਖੰਡ ਤੇ ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਤੇ ਕਰਮਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਚੱਲੀਏ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਕਹੀਏ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰ ਗਿਆ ਵਨਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਡਸ ਮੇਕ ਸੈਂਸ? ਜਿਹੜੇ 3 ਗੁਣ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ 5 ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ 3 ਗੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਤੇ ਸਤੋ ਆਏ ਨੇ, ਰਜੋ ਸਤੋ ਤਮੋ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਮ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਾਮਨਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਤਮੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਪਲੀਕੇਟਿਵ ਉਹ ਡਿਪੋ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਥੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਕਾਰ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਥਾਟਸ ਦੀ ਏ। ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਥਾਟਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਥਾਟਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਥਾਟ ਹੀ ਥਾਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਅਗੇਨ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਰੋਂਗ। ਪਰਸਨਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਬਦ, ਸਭ ਕੁਛ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, are you gonna do the shabad? No. I want to, I don't know, it's my thinking at this moment, and I'm not sure whether this goes along with others. I think what we have just talked about is really very important, because that, in my opinion, is the stumbling block moving from darkness to light. Yes. To be the awareness. Again, I'm talking for myself. I think we talk about, we want to become Satyar. Yes, we want to go into awareness. But getting across that hurdle seems to be the stumbling block, at least for my particular case. I can sit there and either be doing this vichar or doing my part. My mind still runs away. Man chanchal, bandra mangu, tapada firda. Da this chal hande. And I tell myself, no, I got to come back. And I probably can bring my mind back, and it doesn't take very long before it goes into another direction. The point I'm trying to get across is, could we spend, I think there's a lot you have just said, and Kar Singh Paisab has also just said. I think there's a lot more that we need to talk about the mind, and how it's easier said than done by saying, we got to be in awareness, we got to bring our mind back, we got to do vichar, our mind should be babek. I think easier said than done. The problem I'm trying to seek, or the solution I'm trying to seek from this group here, is the practicality of how do we do that. Saying it is easier. I mean, they also say be in the moment. And when I get deviated, I tell myself, no, I am here now doing this, and I've got to come back to this moment of what I'm doing. Again, easier said than done. And the mind then just wanders away. So I just wonder whether others have maybe crossed this hurdle. I'm a laggard maybe, and still struggling with that, or whether Yes. we want to have I am a laggard. Okay. No, everyone has been there, done that. See, Gurbani does tell us, chalo usi gal kyunki gal dusre paase nikal gayi hai, so it's not out of the premise. How do I bring it back? When you started, I knew where he is getting,
I just flashed a shabad, Guru Sahib, and I have that. Just one line. Hanji, Parminder. Unmute. I was trying to answer Sardar Bhupinder Singh question ਕਿ we all are sailing in the same boat ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ I like to quote that ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ ਜਹ ਖਿੰਚੇ ਤਹ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਹਸਤੀ ਕੁੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਫਿਰ ਉਜਰ ਪਾਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਾਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ it's like an elephant it can create miracles it can pull so many tons of weight around the ocean and pull it with the power ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਾਵਤ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਸੱਜੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਸੱਜੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਖੱਬੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਖੱਬੇ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਈਜ਼ੀ said then done means ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਈਏ ਕਿ how to get back ਤੇ that means ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਆਸਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ when we go out ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾਜੀ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ with the Wi-Fi signal the time we go out with the Wi-Fi connectivity ਸਾਡਾ ਸਿਗਨਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and then in order to get the better connection or better call quality we have to get back close to the modem the closer we are to the modem the better connectivity we have Hanji I hope anyone else I'm able to Hanji how to bring this it's gone interesting we gone ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ but ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ should we I'm sorry Hanji I was just going to say that obviously the question is so how do we get our mind back so practice is one thing the more you practice the more you train your mind to stay I am far from it believe me I'm even perhaps worse than anybody else here but it's a practice and then we keep talking about this please ask Vaheguru ki mainu help karo ki I cannot keep my mind in here please help me so the two things I think are practice and ardas ki bhi mainu meri please keep my mind that's all I can say theek hai Amarjit ji I look at this way first we have to look at our negativeness of mind मैं इस तरह सोचता है सारा मन दा जरा 4 मेजर organ है number 1 मन हमेशा मैला रहता है फॉर एग्जाम्पल किसी से निंदिया चुगली ऐ सब कुछ करना दूसरा जरा है मन जरा है कदे एक जगह टिकदा नहीं चुप नहीं रहता और बोलता रहता है let's say when we go to Gurdwara we are listening कीर्तन लिखे सारा मेरा मन और कोई जगह चला गया घूमता रहता है तीजा I look at this way रसदा नहीं तृष्णा कदे खत्म नहीं होता बस more and more and more चौथा वो पुल करता रहता है keep making mistake for example कि मैं वाहिगुरु जी मेरे अंदर बहुत गुस्सा मैं हूं आज तो ना मेरा एंग्री मैं खत्म कर दूंगा लेकिन दूसरा दिन फिर शुरू हो जाता another example कोई पीन वाला होता है वो गुरुद्वारा जाता है महाराज मुझे माफ कर देना मैं आज तो पीना छड़ दूंगा फिर दूसरा तीसरा दिन फिर वो शुरू कर देना you know keep forgetting ये 4 चीज नु मैं अगर GPS से ले लवा अगर we can look into this and we can improve how to control our mind of course through Naam Simran but if we know this that's what I'm looking at this way when I'm listening to everybody I came to this conclusion right
ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ we can ਨਹੀਂ I can, because we are talking of individuals. Yes, sorry. We have all our own journeys. ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੌਣ? ਰਵਦੀਪ। I think another aspect is कि प्रेम पाओ, मेरा परमात्मा नाल किन्ना प्रेम है। अगर मैं वर्ल्डली एग्जांपल ला कि सपोज टीवी ते बेसबॉल दा मैच लगदा, but I am not interested in baseball, I will just see it and just go away. But if I am very interested, I will sit 3 hours, I will watch full match. जिन्ना मेरा इंटरेस्ट है, जिन्ना प्रेम भाव है, उन्ना मेरा मन भी लगेगा। ठीक है। ਹੋਰ ਕੌਣ? ਵੀਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿ ਬਈ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ, ਮਨ ਤੇ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਟ ਮੂਵਸ ਅਵੇ ਫਰਮ, you just have to get back to it quickly. You have to be aware that your mind is focused or not. I'm just talking, I cannot do it myself, but trying to. Jad man duje passe janda hai, just bring it back and focus on the right thing, I guess. Okay. That's all. Very good. Wow. But that's exactly what thank you, exceptionally thank you very much, kyunki you are participating. Thank I'm you. thrilled. I'm being gutsy. I'm being हाँ जी, उधर शुरू करो जी अपना। We have to give our input, please. What do I think about? How do I bring it back? सारी जो एक खेड ही मन दी है, the whole ये सारा सब कुछ मन दा ही है। If you come to one, the pivot is मन. So I feel कि जिस तरह तुसी हमेशा बोलते हो त्यागे मन की मतड़ी, उन्हों था मन दी जो मत है उन्हों त्यागना ही पड़ेगा जो भी करता है। That's the only way. And controlling जो भूपिंदर जी कह रहे सी, I think सिमरन करण नाल मन कंट्रोल चे आस्ते वस्ता में काबू नहीं आंदा, बहुत औखा है, but थोड़ा सिमरन नाल I think थोड़ा मन काबू चे आंदा है। एक सवाल है मेरा, चाहे मैं बाणी पढ़दा पिया, बाणी दा इत्थे ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਮੀਨਸ ਯਾਦ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 100% ਫੋਕਸਡ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਹ 9 ਯਾਰਡ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲ ਪਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ? I think so. Hanji, oh, Sonal, yes. So, Uncle, I think that mind is all about it's moments of thoughts. Like it's all about thoughts. It keeps on coming and going. So we need to clear our mind. First, we need to purify it. Then we need to unify it, and then we can transcend it. So it has to go step by step. That's what I feel. Right. So we need to work on that, purifying the thing, purifying it, and then transcend. Jump from one to the other, like, you know. So we have to work according to. There are like 3 steps to it, and when we transcend, then we do japa. Japa is like by Guru or understanding Gurbani, and then we start thinking more. And then I think when we come to transcend, we're there with thoughts enough. Okay. Good. हाँ जी, और कोई नहीं बोल रहा। रश्मि थैंक यू। I think acceptance, अगर जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल ले रही कि मैंने हमेशा पता होता है कि मेरा मन कदों बाहर जा रहा है और किस गल तो बाहर जा रहा है। अगर मैं वो चीज एक्सेप्ट कर ला, उस गल नू समझ ला कि आज इस चीज तो मेरा मन, इस गल नाल मेरा मन बाहर गया है, और बार बार याद करांगी क्यों गया, किस तरह गया और कदों गया, तो शायद नेक्स्ट टाइम थोड़ा इंप्रूव होएगा और नेक्स्ट टाइम ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਖੇਧ ਆ, ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤਮ। ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਧਮ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਧਮ ਥਾਟ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਸਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਨ ਉੱਥੇ ਪਰਫੈਕਟ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਖਿੱਧ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁਲੰਦੀ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਵਾ, ਉੱਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਇਕੱਠੇ ਵਸਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਿਖਿੱਧ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੱਧਮ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉੱਤਮ ਵਾਲੇ ਖੜਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਨਿਖਿੱਧ ਤੇ ਏਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਰਸਲਿੰਗ ਅਰੀਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਸ ਰਸਲਿੰਗ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ, ਇਹ ਘੁਲਦੇ ਨੇ। ਘੁਲਦੇ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆ, ਇਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਭਾਵ ਮਨ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਲਿੰਗ ਮੈਚ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਮੇਰੀ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਮੇਰੀ ਗੁਰਮਤ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਰਕੇਵਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਅਮਰਜੀਤ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਸ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਲੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ। ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਨੌਲੇਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੋ ਇਹ ਮਨ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਏ, ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੰਗ ਵਸਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਹੇਠਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਏ ਦਇਆਲਾ, ਤੋ ਸਭ ਬਿਧ ਬਨਿ ਆਏ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੀਤ, ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਸਮ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮਨ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਹੋਏ, ਨમ્રਤਾ ਹੋਏ, ਈਗੋ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇਗਾ। ਅਗਰ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਸੇਇੰਗ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਟ ਫੁੱਲੀ ਪਰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਬੂ ਮਨ ਟੂ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। Anyone else before I ਡੰਡੌਤ ਕਰਾਂ? Okay. ਡੰਡੌਤ ਹੀ ਕਰੋ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇਖਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪਵੋ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ 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 ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
मैं अनम्यूट कर रहा सी, सॉरी जी। खालसा जो चढ़े तुरंग, खालसा सो जो करे नित जंग। खालसे ने ਜਿਹੜੀ ਨਿਤ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਗਏ, ਵੀ ਲੋਸ ਦ ਬੈਟਲ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਦ ਵਿਨ ਦ ਬੈਟਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਸ਼ ਟੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। we can always elaborate it. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੌਸ਼ਸ ਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਬ ਕੌਸ਼ਸ ਮਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੈਸ ਹਰਕੇਵਲ ਜੀ, ਆਮ ਐਂਸਰਿੰਗ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਈ ਮੀਨ it is the most powerful thing in our system. ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੱਟੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਖੱਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੇਸ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੈਨਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰ, ਸੱਪ ਲੜਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ 15 ਦਿਨ ਉਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ। ਦੇਖੋ, ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਸਿਰਫ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ ਥਾਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਐਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਲਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਸਮਝਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਛੁਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗਿਆਨ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ, ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ ਬਈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਤੇ 7244 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਮਨ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਮਨ ਖੁੱਠਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ, 7000 ਲਫ਼ਜ਼, 7000 ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਮਨ ਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਮਨ ਰਿਲੇਟਡ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, I am sharing that it's not the absolute, but it's a way. Is it a way? That you would be deciding. ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਜੈ। We know ਮਨ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ। ਇੱਕ ਮਨ, ਆਮ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ 70,000 ਫੁਰਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਵਾਰੀ। ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਰਾਈਟ ਔਨ ਮਾਈ ਥਾਟ? ਖਿਆਲ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ। I have to stay connected. Whether I am transiting towards otherness, I-ness or not. But I have to have a connection with oneness. ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੇਡਦੇ, ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ oneness ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, and I'm done. ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰਾਣ ਜੋ ਥਾਕੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਬਿਰਮਾਵੋਂ, ਡੂਬ मोए नौका मिले कब काहे चढ़ावों। I could be tired, पर अपने विचार असवारी की जाए, सहज कै पावड़े पग तर ली जाए। डूइंग मैनू सहज मिल जाएगा, मैं उथे ओदे पावड़े ओदी सैडल दे विच मेरा पैर आ जाएगा। I could ride the horse, जे मैं अपने थॉट ते राइड करना सिख लवां। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ, ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤੁਝੇ ਲੈ ਤਾਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਿੱਚੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਵਾਰੀ ਕੀਜੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਹਾਊ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਇਟ? ਰਾਈਡਿੰਗ ਔਨ ਦ ਥਾਟ। ਵਿਵੇਕ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨ ਰਾਈਡ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮਸ or most of the times. That's what I think. So I conclude that the riding on the thought is what we talked about, the awareness and being in the moment. Yes. क्योंकि मैं evaluate करांगा ना, thought लिया, ਉਹਨੂੰ मैं evaluate ਕੀਤਾ, right or wrong। ਇੱਥੇ मैं right wrong ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਿਆਲ ਰਹੇ। Spirituality ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਂਗ ਗਲਤ ਹੈ, the way to assess। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਥਾਟ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ is it a right thought, is it a live wire that is gonna connect this way or that way। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ yes। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਵੇਕ, of course, ultimately the wisdom ही decide करोगी ना। हाँ जी, हर ज्ञान गुरु प्रभ केरा। I thought the question was, yeah, I thought, I'm sorry, yeah, I'll let you speak. Huh? The wisdom will make the decision, but again, the issue is at that moment of time, which is stronger? The enjoyment of that deviation or the thought of, hey guy, I need to pull myself back to be both on tangent and both. not off tangent. Both. So that's the struggle in the mind about and the fun is in riding. When you ride a thought, you are not letting a thought ride you. You are not letting a thought drive you. You are riding a thought. But uncle, I that think makes first big difference. But uncle, I think first we need to know how to ride, no? Yes, beta, awareness. Yeah, we can go back always. Awareness. This has to go awareness is the tool. So we need to you bring yourself to the witness mode, and you sit in front of you sit in front of mirror, and then you practice. Okay, what is the thing? What are you thinking now? What are you thinking now? What are you thinking now? That's the way to practice. Mind you, inna kutta hai, sorry, man, ke एक उस वेले गल ही लुका जाएगा कि नहीं मैं तो कुछ सोचता नहीं, जो तुसी को बस ठीक है। 7 बच्चे सही गल है।
Benji Manji, there's something to say just now. Hanji, Manji ji. I Sorry. was just saying that the question actually that you had was, how do you get the mind back into the concentration and in awareness? Hanji. The question was not okay, what is right or wrong, but the question was, how do you get back in awareness? That's what we all talked. कि हर एक बंदे ने अपनी अपनी सोच दे नाल दस्या है कि मेरे हिसाब नाल ऐ करे, मेरे हिसाब नाल ऐ करे. मैं जिहड़ी गल कीती है, मैं कहना कि मैं क्योंकि मैं बाणी नूं पुछदा, मेरे हिसाब नाल थॉट ते सवारी करे, राइट रॉन्ग थोड़ी है. ਉਹ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਹ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ. Right. So what you were saying was riding the thought, meaning realizing that this thought is taking you away from awareness and bringing yourself back into awareness. Yes. So that's what riding means. So that is basically, that's what it is. It is to know that your mind is wandering and to get it back. Yes. That in itself is already a challenge. So that is not a challenge. The problem is that the next second it wanders again. You can bring it back for a second or so. So that's why I said, practice. You keep bringing it back. You keep bringing it back, and ultimately you train yourself. It's an ongoing. It's an ongoing. Right. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, fraction of a second ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ second ਤੇ ਆਓਗੇ. It's all like that. But I guess also that if we can elevate ourselves to be in Sahaj, then I guess, I'm only guessing, the distractions will diminish because we are in Sahaj. Yeah, but you are talking theoretical again. I know. Sahaj now my question would be how? Okay, yeah, now, again. Sahaj would be the last state, I thought. Yeah. Sahaj is the ultimate. That's right. See, that's what Bani said. अपने विचार सवारी कीजिए, सहज के पावड़े पर तर लीजिए. If you ride, you automatically are there. Yeah. So the end result, we know what we need to go and where to go. The process, it's the process and the journey which is the difficult part. Yeah. अच्छा, चलो एक शब्द और कर लिए जी कि नहीं? कर लिए, I think. We have to catch up also. कितने सीगे असी 536 पे 536 ते. कार सिंह जी करो प्लीज. सब कुछ जीवत को या मन नैक ना कहो, ऐते हो गया सी के नहीं, सब कुछ नहीं, सबके जीवत को व्यवहार, सबके जीवत को व्यवहार. हेलो, अगला ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣੇ ਆ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਸ਼ੀਅਸਲੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੇ. ਹਾਂਜੀ. let's see. देवगंधारी. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, देवगंधारी सब कुछ. दूसरा शब्द ਹਾਂਜੀ, सब कुछ जीवत को व्यवहार. देवगंधारी महला नौवां. सब किछ जीवत को व्यवहार. मात पिता भाई सुत बंतप. अरफुन गृह की नार रहाओ. तन ते प्राण होत जब न्यारे. तीर्थ प्रेत पुकार. आद करी को न राखै. करते दे तिनकार. मिर्ग तृष्णा ज्यों जग रचना. यह देखो हृदय विचार. कहो नानक भज राम नाम नित. जानते होत उधार. मिर्ग तृष्णा ज्यों जग रचना. या देखो हृदय विचार. कहो नानक कहो नानक.
ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਤ ਉਧਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। अर्थ भी करने जी। हाँ जी। की कहना चाहते गुरु साहब? कहते सब किस जीवित को व्यवहार 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 हुंदा इहदा लेना देना। ते इहदे पुत्तर भी देख भी जिन्ना चिर तू जिउंदा वां, जिन्ना चिर तेरे प्राण चलदे आ है, उन्ना चिर ही ये तेरा लेना देना व्यवहार मिलन वर्तन जिहड़ा तेरा ना, ये सारा कुछ उन्ना चिर बनिया रहना। ते उन्ना चिर ही तेरे मां प्यो ना तेरा प्यार होएगा, भरावां नाल, रिश्तेदारां नाल, ते जिहड़ी घर वाली तेरी उहदे नाल तेरी सांझ बने रहेगी। जिन्ना चिर तू फिजिकली एग्जिस्ट करता रहेगा, जिन्ना चिर तू जीवन जींदा रहेगा, उन्ना चिर ही ये आ। ते देख जदों तन ते प्राण होत जब न्यारे, जो तेरे श्वास टुट गए ना, ते तेरे ते प्रेत उपकार, फिर इन्हां तैनूं भूत कहना वा। ते तू समझ लै ते तू हुण इन्हां दे विच रिश्तेदारियां विच भैण भरावां दे प्यार विच किन्ना खचित है। ते तू सारा टाइम लैन देन दे चक्कर च, मिलन वर्तन दे चक्कर च सारी उम्र तू बतीत करी जाना वा। ते जदों तू मर गया ना, फिर इन्हां तैनूं भूत क्या करना वा है। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭੂਤ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਦ ਘਰੀ ਕੋ ਨਹਿ ਰਾਖੇ ਘਰ ਤੇ ਦੇਤ ਨਿਕਾਰ। ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੂਰਜ ਅਸਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਬੋ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜੇ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉਂ ਜਗ ਰਚਨਾ, ਯਹ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਹੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਮੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਤੇ ਡੰਗਰ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਦੂਰ ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਹਾਉ ਨਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1.5-2 ਮੀਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥਾਂ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਹਰਨਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਦੀ, ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਦੇ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਭਾਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਿਆਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਦੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰੀ ਮੇਰੇ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਉਸ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਡਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਬਥੇਰਾ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉਂ ਜਗ ਰਚਨਾ, ਯਹ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ how the things could work in this life। ਵੀ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਨਿਤ ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਤ ਉਧਾਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ,
ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਓ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਓ, ਉਹਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੇ ਸੋਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗਮ ਥਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਰਫ ਯਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਬਟ ਵਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉ ਜਗ ਰਚਨਾ, ਯਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਲੀ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉ ਜਗ ਰਚਨਾ, ਯਹ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਕੇਵਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਗ ਰਚਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਗ ਜੈ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਗ ਰਚਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯਹ ਦੇਖੋ ਯਹ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। Okay. I think so. Could be wrong, but doesn't matter. ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਏ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਦੇਅਰ ਡਨ ਦੈਟ, ਕਿ ਆਦ ਘਰੀ ਕੋ ਨਾ ਰੱਖੇ ਘਰ ਤੇ ਦੇਤ ਨਿਕਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰਡ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਸੱਚੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅਨਡਿਨਾਈਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੇ ਜੀਵਤ ਕਿਉਂ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਇਟਸ ਆਲ ਦ ਡੀਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲ ਵਾਈਲ ਯੂ ਆਰ ਅਲਾਈਵ। ਉਹ ਭਾਈਆ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈਏ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਲਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਦਾ ਗੁੱਟ ਮੋੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਸਭ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, should we finish? ਵੀਰ ਜੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਥਾ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲੋ, ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਆਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲੈ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੱਤ ਹੀ ਕੱਢ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ देयर इज समथिंग लाइक दैट, आई रिमेंबर दैट काइंड ऑफ स्टोरी, ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੂ ਨੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਡੂ ਇਟ ਕੁਇਕਲੀ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮੈਂ ਲੰਨਾਵਾ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਓ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸਿਓ ਸਭ ਲਾਗੇ ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਮੀਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਹੀ ਸੈਲਫਿਸ਼, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ 1.1%, 0.01% ਵੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਦੇयर इज नो एक्सेप्शन टू द थॉट। ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਸੋ ਸਭ ਲਾਗੇ ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਮੇਰੋ ਸਭੈ ਕਹਤ ਹੈ, ਹਿਤ ਸਿਓ ਬਾਂਧਿਓ ਚੀਤ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੇਤ ਕੇ ਬੰਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਹੇਤ ਕੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਮ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਜੀਵ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੇਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਤ ਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੇਤ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੋ ਸਭੇਗਤ ਹਿਤ ਸਿਓ ਬਾਂਧਿਓ ਚੀਤ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹਿਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅੰਤਕਾਲ ਸੰਗੀ ਨਾ ਕਹੂ, ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ ਰੀਤ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ। ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਅਰਫੁਨ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਨਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜਹੂ ਨਾ ਸਮਝਤ, ਸਿੱਖ ਦਇਆਰਿਓ ਨੀਤ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਮੂਰਖ ਮਨ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਨਾਟ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਿਵੇਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਭਉ ਜਲ ਪਾਰ ਪਰੈ, ਜੋ ਗਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ। ਅਕੀਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਰ ਪਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਭਉ ਜਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਖੱਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਗ ਕੁਟੰਬ, ਦੋ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਟੋਟਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੋਗ ਤੇ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਤੋੜ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲੈ, ਤਬ ਆਪਨ ਬੇਢੀ ਆਵੇ। ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੋੜ ਲੈ। ਕਿਆ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਇਹ ਧਾਗਾ ਤੋੜ ਤੇ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। Isn't it amazing? ਚਲੋ ਬਸ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ, ਪਰਮਜੀਤ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ ਨਾ। 37 ਵਿਆਗੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੋਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਵੀਲ ਗੋ ਇਨ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ। We don't have that. ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਗੜਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਵਦੀਪ ਨੇ, ਵਿਦ ਨੰਬਰਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੀਟ ਖੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਟੂ ਮੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਛੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, I tried. ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। Okay, I will put screenshot. Okay. Yeah. I can actually put a little, I can put this thing which actually also has the first few words of the Shabad. So you can even search in iGurbani. I can put that on the app. Please. चलो ठीक है जी, समाप्ति करिए। Anything else before you close? नहीं, चलो अमरजीत जी शुरू करो। Okay. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। वाहिगुरु जी। दोहरा। बल छुटकियो बंधन परे कछु न होत उपाय। कहो नानक ओट हर
कछ जियो हो सहाय। बल हुआ बंधन छुटे सब कुछ होत उपाय। नानक सब कुछ तुम्हारे हाथ में तुम ही होत सहाय। संग सगा सब तज गए कौना निभ्यो साथ। कौन नानक ए विपत में टेक एक रघुनाथ। नाम रहो साधु रहो रहो गुरु गोबिंद। कौन नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत। राम नामो पुर में गयो जाके सम नहीं कोए। जय सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोए। जय सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भुल चुक दी खिमा जी। ते कल फिर मिल